गीता बाहिनी सप्तदश परिच्छेद। कृष्ण कहउथांती जे मु छड़ा आउ किछि भावना को मनरे स्थान दिए नहीं, मते सर्वदा स्मरण रखे, मृत्यु समय शेष निश्वास ता मस्तकर ब्रह्म केन्द्र दे निर्गत हुए और से मते प्राप्त हुए। से मोर जेतिकी पाखरे मु तार सेतिकी निकटरे। हे सखा अर्जुन, जी मते भूले नहीं, मु केमिति ताको भूली पारिबी। मु ताको प्रतिश्रुति देउछि, भूली जिबा मनीषर दुर्बलता, मात्र ताहा मोर धर्म नुहे। जोग साधना तपस्या बा एपरिकी ज्ञानर मध्य कौनसी आवश्यकता नहीं। तुमर अक्षमता जोगु हेउ किंबा सक्षमता, सत्य अनावश्यक मणि ज्ञान प्राप्ति पाई जोग साधना बा तपस्या रे प्रवृत्त न हेबार किछि जाय आसे नहीं। मु तुमठारु जोग साधना बा तपस्या चाहेना, मु चाहे तुमर मन मो ठारे लागी रहु, सेतिकी मात्र मोर दरकार। जदि जने साधक भगवानंक ठारे एतिकी मात्र आत्मार्पण करि न पारे, तेबे मु आश्चर्य हेबी से आउ कि साधना करने को समर्थ। तुमे जदि जुक्ति कर जे सेतिपाई तुम मनर शक्ति नहीं, तेबे मु पचारिबी, एबे बहु आदर्श पछरे दौड़ीबार परिवार निमंते बहु असाध्य कल्पना जल्पना सार्थक करिबारे, संसार रे धन और मान अर्जिबा पाई प्राणताप करिबारे तुमको शक्ति मिलुछि कुआडू? सही शक्ति तक परमेश्वर पाखरे आत्मसमर्पण करने उद्देश्य रे कौन व्यवहार करि पारंत नहीं? मनीष बड़ सहजरे निजको विलास व्यासन पाखरे समर्पण करि देई पारे, मात्र जेतेबेले परमेश्वर ठारे आत्मसमर्पण कथा उठे, सेतेबेले तार कुंठा ओ आपत्तिर सीमा रहे ना। सते जेमिति ता उपरे गोटिए पर्वत भांगी पड़ुछि। मुक्ति पाइबा ता आखिरे परिबा बजाररू किणिला परी सहज साध्य ओ सस्ता। से चाहे बंधनरू एमिति खूब सहजरे उद्धार पाइजिबो। ता मनरे नहीं यथेष्ट आकुलता, नहीं प्रचुर आग्रह, तथापि से चाहे आध्यात्मिक साधना रे से जने सिद्ध महात्मा पालटी जाऊ। मनीष तमस अपेक्षा तमस रे बेसी निमज्जित, तथापि जो फल केवल तमस रे मिले से ता पाइबा पाई आशा करि बसे। जो माने सही फल पाइबा पाई आंतरिक अभिलाष पोषण करती एवं सेथिपाई कर्म करती, सेमाने सबु प्रतिबंधक, सबु प्रलोभन, सबु संदेह और निराशा अतिक्रम करी भगवत चिंतारे निविष्ट हेबा दरकार। ताहा हेले भगवान दूर न रही साधक को अहं ब्रह्मास्मिर समभाव प्रदान करिवे। साधक तापरे परम ब्रह्मंक सह निजर एकत्व अनुभव करि पारिबो। यह ही अनन्य भाव। तापरे अर्जुन पचारिले, तुमे कहूच यही अनन्य भाव बा अनन्य भक्ति गोटे भारी सहज कथा, आउ एहा छड़ा आउ किछि करिबा दरकार नहीं। तुमे आहुरी मध्य कहूच जो माने अनन्य भक्ति संपन्न, तुमे सेमानंकर सहज लभ्य। अच्छा, तुमको पाइले ठीक लाभ कौन हेबो? यह सुनी कृष्ण टिके हसी उत्तर देले, अर्जुन, यह ठारू आउ अधिक की लाभ तुम आशा करि पार? तुमर जीवन मनीष को यह जाने महात्मा रे परिणत करे। मनीष को यह जने महात्मा रे परिणत करे। मनीषर जीव मनीष को यह जने महात्मा रे परिणत करे। तुमे आहुरी पचारि पार, महात्मा हेबारे भी की लाभ? शुण, जने महात्मा साधारण लोकंक ठारू अनेक उच्चरे। साधारण मनीष देहटा को ही बड़ मने करे। से निजको देह सह एक बोली मने करे। निजको क्षुद्र तरंगटीए बोली भावी सुख दुखर झंझारे आंदोलित हुए। जीवनर उत्थान पतन ताको विपर्यस्त करिदिए। जीवनर
बतास ଓ ନିସ୍ତବ୍ଧତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଘାତରେ ସେ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୈତାନୁଭୂତିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ। ସେ ଏ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେ ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଅତୀତ, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତ, ସେ ମହାନ, ସେ ସନାତନ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବିଶ୍ୱମୟ ବ୍ରହ୍ମଭାବ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଭୂତ। ସେ ଜୀବୀ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ। ସେ ଜଣେ ଆତ୍ମା, ଗୋଟିଏ ଅସୀମ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତାମସିକତା ଓ ରାଜସିକତା କଳଙ୍କତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା। ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନୁହେଁ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ। ଆସକ୍ତି ଓ ଘୃଣାରୁ ମୁକ୍ତ ସେ ଏକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନିର୍ମଳ ଚେତନା। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ। ନୀଚତାର କାଳିମାରେ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନା କଳୁଷିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା। ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ନିଜକୁ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ନ କଲେ ତୁମେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରାବର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ, କେବଳ ସେମାନେ କାଳାତୀତ ମୋତେ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସହ ବିଲୀନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅସରନ୍ତି ଗମନାଗମନକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ତେବେ ଉପନିଷେଧ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଶେଷତଃ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଦୟାକରି ଏ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଆବର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ, ଉପନିଷେଧରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସଦ୍ୟୋ ମୁକ୍ତି ଓ କର୍ମ ମୁକ୍ତି। ସଦ୍ୟୋ ମୁକ୍ତିକୁ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ମୁକ୍ତିଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ନା। ମୁକ୍ତି ଆସେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୟୋତିର ତତ୍କ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପରି। ତାପରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଦୀପ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାହା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କରିଥିବା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଲୟ କ'ଣ ଜାଣେ? କେବଳ ଯେଉଁମାନେ କୈବଲ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ସନାତନ, ବିଶ୍ୱମୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହ ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମେ କହୁଛ ଯେଉଁମାନେ କୈବଲ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିମ୍ବା ତୁମେ କହୁଛ ଲୟ ଓ ବିନାଶ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ନା ପାର୍ଥ, ଲୟ ଯାହା, ନାଶ ତାହା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ଏକକ ସତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ତାହା ମହାସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା ହିଁ ଲୟ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ସେ ବିଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ପଚାରିଲା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ତ ଘଟେ। ତାର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ରହେନା ଏବଂ ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନା। କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି କହିବ? ମୁଠାଏ ଚିନି ବା ଲୁଣ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ତାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ କହିପାର ନାହିଁ। ତାହା ବୋଲି ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଚିନି ବା ଲୁଣ ତର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା? ନା, ତୁମେ କହିବ ତାହା ପାଣିରେ ମିଳେଇଗଲା। ଚିନି ବା ଲୁଣ ସେଇଠି ଅଛି,
ପାଣି ଟିକେ ଚାଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଚିନି ବା ଲୁଣ ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ହରାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଳରେ ମିଶି ସେମାନେ ଆପଣାର ଧର୍ମ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ କିଛି ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରି ପୃଥିବୀକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିବ। ତାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସାଧନା କରିବାକୁ। ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେ ଯାଦବପତି, ତୁମେ କହିଲ କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମାର୍ଗ କ'ଣ? ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ପାଇଁ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା କ୍ଷୟ କ'ଣ ଜାଣେ ନା, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ଅତୀତ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି। ଏ ରାସ୍ତା ନ ଜାଣି ବା ସେ ପରମ ଅବସ୍ଥାର ପରମ ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରି ନ ପାରି ମଣିଷ ଅବାଟରେ ପାଦ ଦିଏ। ତାହା ସର୍ପିଳ ହୋଇପାରେ ବା ତା ମଣିଷର ପାଦକୁ ସୁଖକର ବି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ବାଟ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବାଛିପାରେ ନା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରେ, ମଣିଷ ଏବେ ସାଧାରଣତଃ 4ଟି ବାଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, 1. କର୍ମାତୀତ, ଯାହା କର୍ମର ଅତୀତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଯାହା କର୍ମ ଫଳରେ ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ। ସକାମ କର୍ମ, ଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ କର୍ମ ତତ୍ପରତା। ଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ମଣିଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବାହାରେ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମାତୀତ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଖର ଅଗ୍ନିରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଲୁପ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧି ଓ ନିଷେଧ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ବା ଦାନ, ଧର୍ମ ଓ ତପସ୍ୟା କିଛି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱରିକ, ସେ ସବୁକିଛି ମଣିଷ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖନ୍ତି ତାହା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ସବୁ ଭଗବତ ବାଣୀ ପରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସହ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇମାନେ ହିଁ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି। ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ। ଏମାନେ ମୁମୁକ୍ଷୁ, ମୁକ୍ତି ପଥର ସଚେତନ ପଥିକ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି କୁକର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରିଣତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମ କରି ତାର ଫଳାଫଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର ଲାଳସା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ସାଧନା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁପାତରେ ସେମାନେ ଭଗବତ କୃପା ପାଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ସକାମ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଫଳ ଲାଭ ଆଶାରେ ହିଁ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। କର୍ମର ସଫଳତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସେମାନେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି କୁକର୍ମ ବା ଅକର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କୁଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ତାର ସୁଫଳ ସହ ତୁଳନା କରି ଯେଉଁ କର୍ମରୁ ସର୍ବପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଖ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସେମାନେ ବହୁ ବିଚାର ପରେ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ପାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ
पुण्य फल सरिबा जाए स्वर्ग भोग करी सेमाने पुणी पृथ्वी को बाहुड़ी आसंती। चतुर्थ प्रकार लोकंकर किछि ठीक ठिकाना न थाए। सेमानंक आचरण कौनसी पद्धति नहीं। भल मंद पाप पुण्य भूल ठीक ए विचार सेमानंकर न थाए। नरक प्रति सेमानंकर भय नहीं। स्वर्गर कौनसी कल्पना ही सेमाने करि पारंती नहीं। असुर शक्ति प्रति सेमानंकर त्रास नहीं। भगवानंक प्रति सेमाने अनासक्त। शास्त्र प्रति सेमानंकर टिके हेले सम्मान नहीं। धर्म बोली गोटे जिनिस अच्छी बोली मध्य सेमानंक धारणा न थाए। मनीष देहर सेमाने पशु। बड़ दुखर कथा आज मनीष समाजर अधिकांश यही गोष्ठीर अंतर्भुक्त। सेमाने धन संपत्ति पाई दी दिनर सुख भोग पाई क्षणस्थायी भोग विलास पाई तुच्छ इंद्रिय सेवा पाई सारा जीवन को नष्ट कर दियंती। सेमानंको मनीष देहधारी बानर कहवा मध्य भूल। कारण मांकड़ डालरू डाल को बा गछरू गछ को डेई डेई बोलू थाए। गोटे डालरू अन्य डाल को डेइबा समय मुहूर्तक पाई सुद्धा से उभय ठारू निजको मुक्त करि पारे। मनीष बरं संभालुआ पोक परी सांबालिया पोक परी जी गोटे पत्र छाड़िबा पूर्वरु अन्यटीरे पाद दे सारी थाए। सर्वदा से उभयटा सह जड़ित थाए। मुहूर्तक पही सुद्धा निजको ता ठारू अलगा करि पारे नहीं। एहार अर्थ मनीष पृथ्वी छाड़िबा पूर्वरु एई जन्मर कर्म द्वारा पर जन्मर भाग्य आपे आपे निर्धारण करि सारी थाए। आसंता जन्म ता पाई ठीक होई सारी थाए। कहबाकू गले से गोटे जन्मरू मुक्त हेबा पूर्वरु अन्य जन्म सह जड़ित होई सारी थाए। आगामी जीवन उपरे गोटे पाद दृढ़ करि सारी से जीवन उपरे अन्य पादटी उठाए। ए श्रेणीर लोक जन्म मृत्यु चक्र रे चिरदिन घुरी बुलुଥାଏ। से अर्जुन मनीषर जन्म और मृत्युर मुहूर्त शुभंकर हेबा उचित। ताहेले तार वर्तमान जीवन सार्थक हेबा संगे संगे पर जीवन मध्य मंगलमय हेबा। जोगी माने पवित्र मुहूर्त रे ही जीवन छाड़ी थांती, अन्य समय रे नुहे। सेथिपई लोके कहंती मृत्यु ही साधुतार साक्षी। मृत्यु पाई मध्य गोटे शुभ मुहूर्त बाछिबा दरकार। अर्जुन पचारिला, हे कृष्ण, जन्म और मृत्युर आवर्तर उद्धार पाइबा पाई केतेबेले देह छाड़िबाकू हेबो मते कुह। कृष्ण उत्तर देले, पार्थ, तुमर प्रश्नटी समय उपयोगी एवं खूब दरकारी। बेले बेले तुमर बुद्धि देखि मु चमत्कृत हुए एवं मन मते खूब खुशी लागे। मात्र बेले बेले तुमर निर्बोधता देखि मते हस माड़े। तुमर ममकार और आसक्ति ही ए विचार विभ्राटर कारण हो। एथर तुम प्रश्न कथा देखिबा। जेउ जोगी माने निष्काम कर्म मार्ग रे साधना करती सेमाने उत्तरायण 6 मास भितरे शुक्ल पक्ष रे दिवसर उज्जवल आलोक प्रभारे मंडित होई मृत्युवरण करती। मृत्यु परे सेमाने अग्निमय अवस्था प्राप्त हुअन्ति। एणु सेमानंकर मार्ग देवायन बा वेदर अग्नि को अर्जी कहा जाउथिबारु अर्जिरादि मार्ग नाम रे परिचित। एही जोगी माने प्रकांड रु बाहरी प्रकाश रे गति करती एवं प्रकाश रे ही विलीन होती। सेमाने ब्रह्म प्राप्त होई आउ जन्म लाभ करती नहीं। जेउ जोगी माने सकाम कर्म मार्ग रे साधना करती सेमाने दक्षिणायन 6 मास भितर कृष्ण पक्ष रात्रिर अंधकार मुहूर्त रे मृत्युवरण करती एवं धूमादि मार्ग रे गमन करती स्वर्ग लाभ करती। जीवन रे जो स्वर्ग सुख सेमानंक कामना रे वस्तु थिला सेठारे सेमाने ताहा उपभोग करती एवं सब पुण्य सरीगले पुणी जन्म हेबा पई पृथ्वी को फेरी आसंती। ए उभय श्रेणीर लोकंकु जोगी कहा जाई परिबो। जे पर्यंत पृथ्वीर साधक
ଓ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କାହିଁକି ଶୁଭ ସମୟ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କାହିଁକି ଅଶୁଭ? ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଓ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ସନ୍ଧି କ୍ଷଣରେ ଦିନ ନୁହେଁ ବା ରାତି ନୁହେଁ ଏମିତି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ଏହା ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତାହା ହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଦିନକୁ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ସହ ମଣିଷ ଓ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କି ସମ୍ପର୍କ? ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷ ମନର ପ୍ରତୀକ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସୋ ଜାତଃ, ମନଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ମନ କ୍ରମୋନ୍ନତ, ମନର କ୍ରମ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ହେଲା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାଧନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସୂଚକ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ମନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ସାଧିତ ହୁଏ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣିଷ ଦେହରେ ପ୍ରତୀକ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ସତ୍ତା ମଣିଷ ମନରେ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଆଲୋକ ସତ୍ତା ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ମନରେ ଉପରେ ଅସୀମ। ମଣିଷ ମନ ଉପରେ ଅସୀମ। ମଣିଷ ନିଜର ଦୈବତ୍ୱ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ତା ମନର ଦୀପ୍ତି ସେତିକି ବଢ଼ୁଥାଏ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏହା ହିଁ ସୂଚିତ କରେ। ତାପରେ ଉତ୍ତରାୟଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ବୁଝି ପୂଜା କଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହୁଏ, ମନ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଉତ୍ତରାୟଣର ପରିଷ୍କାର ପାଗରେ ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର ମେଘ ବା ଟିକିଏ ହେଲେ କୁହୁଡ଼ି ନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ବିକରଣ କରି ଭାସ୍ୱର ଥାଏ। ଏହା ହେଲା ଉତ୍ତରାୟଣର ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ। ମାତ୍ର ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଅର୍ଥ ବି ଅଛି। ମଣିଷର ହୃଦୟ ତାର ଅନ୍ତ ଆକାଶ। ସେଠାରେ ବିହାର କରେ ବୁଦ୍ଧିର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନର ବାଦଲ, ଅହଙ୍କାରର କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଆସକ୍ତିର ଧୂମ ସେ ଅନ୍ତ ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲେ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନା। ହୃଦୟର ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ ଅନ୍ତ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଓ ପରିଷ୍କାର ଥାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାକର ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବିଭାସିତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଭାସ୍କର ବୋଲି ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟାକାଶରେ ବୁଦ୍ଧିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠାନ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରେ, ତେବେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ। ସେ ଦେବାୟନ ବା ଅର୍ଚିରାଦି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଫଳ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟାକାଶରୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ ଧୂମ, କୁଜଟିକା ଓ ମେଘମାଳା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାର ଆଲୋକ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ନଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କମି କମିଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣିତର ହୋଇ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ସେହିପରି ଏହି ସମୟରେ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ମନ ଉପରେ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ। ଏହା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଶୁଭ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଇତି ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିସମାପ୍ତି।